Good morning. Bonara. Fantastic. Are you ready? Are you excited? Yes. Let's look to the Lord in prayer. Gracious Heavenly Father, we thank you and we praise you for this morning. Lord, as we come to your presence to listen to your word, to heal from your word, to hear your word, and be strengthened in your word. Lord, I pray that you would be with us, Father. You're a God, Father, Lord, who spoke through a donkey, O Father Lord. And today, this morning, I humble myself to the stature of a donkey. I am no greater man, I am no worthy, O Father Lord. I do not stand counted, O Father Lord, to be here. But Father, it is just your grace that has enabled, O Father. We pray, O Lord, that you would conceal me behind the cross and you would speak to the needs of my hearts and our hearts. Lord, every word that is spoken, we pray, Lord, that it would not return void, but fulfill the purpose for which it is spoken. Once again, O Father, we thank you and we praise you. We submit the rest of the time into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah. Morning. Good morning, church. Good morning once again. So, the title of today's message is The Calling of a Christian. The Calling of a Christian, Salvation and Beyond. ఒక క్రైస్తవుని యొక్క పిలుపు. క్రైస్తవులు అనగానే మనం ఏమనుకుంటాం? వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ వి థింక్? క్రైస్తవులు అనగానే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీఆర్ సేవ్డ్, మనకు రక్షణ రాగానే మనం క్రైస్తవులు అనుకుంటాం. దట్స్ ట్రూ, అది నిజమే. కానీ అంతటితో ఆగిపోదు. ప్రతి క్రైస్తవుడు, ప్రతి విశ్వాసి ఏమని ఆశిస్తాడంటే, నేను క్రీస్తులాగా మారాలి అని. రైట్? దట్స్ వాట్ ఎవ్రీ బిలీవర్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్, దట్ ఐ షుడ్ బికమ్ లైక్ క్రైస్ట్. ఓకే, నౌ క్రీస్తులాగా మారాలి, మనల్ని చూసి క్రీస్తుని కనుగొనాలి, క్రీస్తు వలె మనం ఉండాలి అంటే క్రీస్తు లాంటి ఫలాలు ఫలించాలి. రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ people were to recognize us by Christ, or people were to see the reflection of Christ in us, then it is bound that we bear the fruits of the Spirit. And what are those fruits of the Spirit? If we see Galatians 5:22-23, గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 22-23లో ఏంటి ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అనేది చదివినట్లయితే, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. ఎవరి దగ్గరైనా తెలుగు బైబిల్ ఉంటే తీసి చదవచ్చు. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్. ఏమిటి అన్నామంటే ప్రేమ, దీర్ఘశాంతము, దయ, సమాధానము, దయాలత్వము, మంచితనము, నమ్మకత్వము, ఆశా నిగ్రహము. ఇవి మనము ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్గా చదువుకున్నాం. Now, question to all of us. Today's message, in general, how many of you boarded flights? I am sure most of you would have boarded. చాలా మంది ఫ్లైట్లు ఎక్కే ఉంటారు. ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యే ముందు ఏం చెప్తారు? కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు. జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఇలా ఇలా బెల్ట్ పెట్టుకోండి, ఇది చేయండి, అది అని. రైట్? సిమిలర్లీ, ఐ వాంట్ టు పాస్ ఆన్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. Today's word that God is going to give us can leave an everlasting impact on us. Okay, it might again question some of the fundamentals, it might rejig the priorities that we have, and it might shake us up. ఈ రోజు మనం దేవుడు ఇచ్చేటువంటి సందేశము కొన్నిసార్లు మనం ఇంతవరకు పెట్టుకున్నటువంటి ప్రయారిటీస్ని కానీ, మనం ఇంతవరకు పెట్టుకునే నమ్మకాలను కానీ, మనం ఇంతవరకు ఆలోచించే విధానాలను కానీ ఒక్కసారిగా కుదిపే అవకాశం ఉంది. ఆర్ యు రెడీ టు బి షేకెన్? దేవుని వాక్యం ద్వారా మీరు గద్దించబడడానికి, కుదిపించబడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? If you are ready and if you allow his word, that word will bring fruit in our lives. Okay, now let us continue. So we said the fruit of the Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Now let me ask you this question. This question is also for me, and I will also answer along with you. Is it natural and easy to demonstrate these traits of the fruit of the Spirit? అనగా ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నటువంటి ప్రేమ, దయాలత్వము, ఇవన్నీ కూడా సాధారణంగా మనము చూపించగలుగుతామా? చూపించగలమా? చూపించగలమని బ్రదర్ అంటున్నారు. చూపించగలమనే వాళ్ళు చేతులెత్తండి. గ్రేట్. చూపించలేము అనే వాళ్ళు చేతులెత్తండి. గ్రేట్.
చూపించాలనుకుంటాం కానీ అప్పుడప్పుడు చూపిస్తాం, అప్పుడప్పుడు చూపించలేమన్న వాళ్ళు చేతులేదండి. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతా, ఇది మనకు సహజంగా సాధారణంగా చూపించగలుగుతామా చెప్పండి. ద్వేషం, ఓకే, సాధారణంగా వచ్చేస్తుందా? కష్టపడాల్సి వస్తుందా? నేను ఇప్పుడు ద్వేషం చూపించాలి, అలా ఏం లేదు కదా, రైట్? ఆటోమేటికలీ, గ్రేట్. బాధ, మిగతా వాళ్ళందరూ కమాన్. గొడవలు, ఓకే, అబ్బో. సహనం లేకపోవడం, అన్ని వీళ్ళకే మార్కులు, మీకేమొద్దా మార్కులు? ఓకే. కోపం, ఇంపల్సివ్నెస్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ రీడ్ వన్స్ అగైన్. ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఒకసారి లెట్ us రీడ్. ఓకే, ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఈస్, ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లవ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ లవ్? Hatred. Another fruit is joy. What is the opposite of joy? Sorrow. Fantastic. And then peace. What is the opposite of it? Conflict. Forbearance. What is the opposite of it? Impatience. Goodness. What is the opposite of it? Evil. Faithfulness. Being unfaithful. Gentleness. Cruel aggression. Self-control. Impulsive, uncontrolled. ఒకవైపు మనం ఆత్మ ఫలాలు ఇవి అని ఇప్పుడు చదువుకుంటే, కరెక్ట్గా ఆ ఫలాలకు ఆపోజిట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాటిల్లో మాత్రం ఎటువంటి శ్రమ లేకుండా మనం చూపించడమే కాదు, వర్ధిల్లుతున్నాం, రైట్? వీఆర్ ఫ్లరిషింగ్. ఐ రైట్? ఆర్ యూ హియర్ విత్ మీ? ఆన్ వన్ హ్యాండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ విచ్ వీఆర్ సపోజ్ టు డిమాన్స్ట్రేట్, బట్ వెన్ వీ జస్ట్ లుక్డ్ ఎట్ ది ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్, వాట్ వీ రియలైజ్డ్ ఈస్ టు డిమాన్స్ట్రేట్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్, వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ consciousness, awareness, etc. But then the natural flow that comes through us is the exact opposite of fruit of the spirit. ఇలా జరిగినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది? అయ్యో, ఇలా జరిగాక అలా ఎలా అనేసాను, అలా ఎలా తిట్టేశాను, అలా ఎలా కోపడ్డాను, అలా ఎలా ఇబ్బంది పడ్డాను, ఇవన్నీ అసలు నేను నిజంగా క్రైస్తవుడినేనా? అసలు నాకు రక్షణ ఉందా? అసలు దేవుడు నన్ను నా పాపాలకు క్షమించాడా? ఆర్ యూ హియర్ విత్ మీ? ఎస్, వీ హ్యావ్ దిస్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్, రైట్? ఓ మ్యాన్, ఐ డూ వాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ, ఐ డోంట్ డూ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, వాట్ ఐ రిచ్డ్ మ్యాన్. ఎవరైనా చెప్పారు ఈ మాట ఇలాంటిది? అదే మనం చెప్పుకున్నాం, మనం కాకుండా ఇంకెవరైనా చెప్పారా? ఎవరు చెప్పారు? వెరీ గుడ్. లెట్స్ టర్న్ టు రోమన్స్ చాప్టర్ 7. ఎస్, రోమన్స్ చాప్టర్ 7 verses 15. The exact feelings that we are going through right now were also reflected by somebody. Romans chapter 7 verse 15 says, I don't understand what I do, for what I want to do, I do not do, but what I hate to do. Verses 19, I do not do the good I want to do, but the evil that I do not want to do, this I keep on doing. Verses 24, what wretched man I am. ఆర్ యూ హియర్ విత్ మీ? రోమీలకు రాసిన పత్రిక 7, 15, 19, 24 వచనాలు చదువుకున్నట్లయితే, అయ్యో నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది చేయట్లేదు, నేనేం చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను అదే చేస్తున్నాను, ఎంతటి దౌర్భాగ్యుడిని అని చెప్పంగానే మనలో చాలామంది అమ్మయ్య నేను ఫస్ట్ కాదులే, పౌలే ఈ మాట అనగా నేనంత, రైట్? దట్స్ అనదర్ సెన్స్ ఆఫ్ కంఫర్ట్. నో, ఇఫ్ పాల్ ది అపోస్టల్ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ సిమిలర్ ట్రబుల్, సిమిలర్ సిచ్యువేషన్, దెన్ ఇట్స్ ఓకే, వీ కెన్ బి ఎగ్జెంప్టెడ్. Can we be exempted? Okay. We exempt ourselves through this, correct? Adi correct, brother. Elano, because we always believe in relativity, the theory of relativity, theory of comparison. మనం స్పీడ్గా వెళ్తున్నాం అని ఎలా చెప్తాం? పక్కోటి స్లోగా వెళ్తే మనం స్పీడ్గా వెళ్తున్నట్టు, కరెక్ట్? నీకు ఫస్ట్ మార్కులు వచ్చాయి ఎట్లాగంటాం? మిగతా 99 మంది కంటే నీకు ఎక్కువ వచ్చినాయి కాబట్టి ఫస్ట్ మార్కులు వచ్చాయి, అంతేగాని దర్ ఇస్ నో అబ్సల్యూట్ థింగ్, రైట్? ద వరల్డ్ లీడ్స్ ఆన్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ. సో ఆ రకంగా పౌలు అలా చేశాడు, పేతురు అలా చేశాడు, కనీసం పేతురు బొంకాడు, నేనైతే కనీసం బొంకను కాబట్టి కొంచెం బెటరే, రైట్? కరెక్ట్? నో, వీళ్ళిద్దరే నవ్వుతున్నారేంటండి, మిగతా నవ్వట్లేదేంటి? మీరు నవ్వితే మీ వైపు కూడా చూస్తా, అందుకే మేము నవ్వట్లేదు బ్రదర్ అంటారా? అమ్మో అమ్మో, ఇప్పుడు సిలివేసేస్తారా ఏంటి నాకు? మీరేంటి సండే మెసేజ్ చెప్పకుండా నవ్విస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? లెట్ us read. Are you here with me? With these thoughts,
Some of us go to the extent that, oh, how wretched I am. And sometimes we also doubt our own born again experience, salvation, and fundamentally question our faith. ఇటువంటివి జరుగుతున్నప్పుడు నిజంగానే నాకు రక్షణ ఉండిందా, నిజంగానే నేను రక్షించబడ్డానా, నా పాపాలు క్షమించబడ్డాయా, మరి పాపాలు క్షమించబడితే నేను విన్న సాక్ష్యాల్లో కానీ లేకపోతే నేను చూసిన జనాల్లో కానీ వాళ్ళు ఇలా పాపాలు ఇట్లా క్షమించబడంగానే నెక్స్ట్ టైం డిఫరెంట్ మనిషి వచ్చాడే, నేనేంటి అలానే ఉన్నాను అని ఎవరికైనా అనిపిస్తుందా? అనిపిస్తుంది. అరే మొన్న బాప్టిజంలో ఇలా పెట్టి ఇలా తీశాను, అయినా ఇంకా తడి బట్టలే ఉన్నాయి, వెంటనే ఫ్రెష్ వైట్ బట్టలు ఆటోమేటిక్గా అయిపోవాలి కదా, నేను కొంచెం నల్లగా ఉన్నాను, నేను ఎంతగా కాంతివంతంగా అయిపోవాలి కదా, నా హెయిర్ కూడా కాస్త మెరుస్తూ ఉండాలి కదా, అంతవరకు ఇలా నడిచేవాడిని తర్వాత ఇలా గ్లైడ్ అవ్వాలి కదా అని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎవరికి లేకుండేనా ఆఫ్టర్ బాప్టిజం? సమ్టైమ్స్ వీ ఓవర్ గ్లోరిఫై ఆర్ వీ హియర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఓవర్ గ్లోరిఫైడ్. కొన్ని సాధారణంగా ఏమవుతుందంటే మరీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ధోరణిలోకి వెళ్ళి నిజానికి కొంచెం దూరంగా మనకి చెప్తూ ఉండడం వల్ల మనకు తెలియకుండానే ఏమవుతుందంటే, ఓహో ఇలా ఉండాలా, నేను ఇలా ఉన్నానే అనుకొని అలా ఉండడానికే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? ఆ ప్రయత్నమే కష్టం. మరి ఆ ప్రయత్నం చేయకుండా ఏం చేయాలి అంటే, దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ హియర్ టుడే. ఆర్ యు ఎక్సైటెడ్ టు హియర్ గాడ్స్ వర్డ్? దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఎస్, వింటూనే ఉన్నాం కదా బ్రదర్, మళ్ళీ సిద్ధంగా ఉన్నారంటారేంటి? పోనీ ఇప్పుడు మేము సిద్ధంగా లేదన్నాం, మీరు ఏమైనా ఆపేస్తారా? ఆపరు కదా అని అనుకుంటున్నారేమో. అయినా ఎస్ అని చెప్పండి. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? ప్రైజ్ గాడ్. ఓ ఎస్ ఎస్. నౌ రక్షణ అనేది ఏంటి? వాట్ ఈజ్ సాల్వేషన్? ఎలా మనం రక్షించబడతాం? ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్. We believe in our heart and we confess with our lips that Jesus Christ is the Lord. Whoever believes in Jesus Christ is the Lord is saved. అంతే కదా. మన హృదయంలో మన యొక్క పాపాలను ఒప్పుకొని యేసు ప్రభువు సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి మన పెదవులతో దానిని ఒప్పుకునేటలా అతను రక్షించబడను. రోమీన్ గ్రంథంలో కాదు, అనేక గ్రంథాల్లో రక్షణ అనేది తెలుస్తుంది. సో అంటే రక్షణ అనేది మనము సంపూర్ణంగా మనస వాచ కర్మన ఎరిగి పొందిన వాళ్ళం, రైట్? సాల్వేషన్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఫుల్లీ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఆల్ అవర్ ఫ్యాకల్టీస్, బీట్ అవర్ హార్ట్, బీట్ అవర్ మైండ్, బీట్ అవర్ లిప్స్, బీట్ అవర్ టంగ్, బీట్ అవర్ ఐస్, we all these faculties together exercise that, and that is how we are saved. Are you here with me? Okay. In this entire thing that we see, there is no performance or eligibility criteria. Are you here with me? ఇప్పుడు మనం ఈ రక్షణ అనే దాంట్లో ఇదంతా చూసినట్లయితే మనము స్పృహ కలిగి రక్షకుడు మనకు అవసరమని హృదయంలో నమ్మి నోటుతో ఒప్పుకుంటే సరిపోతుంది. కానీ ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయగలగాలి, ఇది చేయగలగాలి, ప్రేమించగలగాలి, ఇది చేయగలగాలి అనేటటువంటి ఆంక్షలేమీ లేవు. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? ఓకే, లెట్స్ రీడ్ అగైన్ రోమన్స్ చాప్టర్ 7 వర్సెస్ 25. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము 25వ వచనము. వి ఆర్ ఇన్ అవర్ మైండ్ స్లేవ్ టు గాడ్స్ లా అని ఉంది అక్కడ. వి ఆర్ ఇన్ అవర్ మైండ్ స్లేవ్స్ టు గాడ్స్ లా, which means we know the word, we read the Bible, we understand God's love, we are completely aware of it, and all our faculties function accordingly. Okay, that's our consciousness, that's our adimana spruha. But unfortunately our very nature, fallen nature, sinful nature is a slave to law of sin. Are you here with me? ఒకసారి తెలుగులో ఎవరైనా చదువుతారా? రోమీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 7వ అధ్యాయము 25వ వచనం మాత్రమే. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించున్నాను కాగా మనసు విషయంలో నేను దైవ నియమమునకు, శరీర విషయంలో పాప నియమమునకును దాసుడనై ఉన్నాను. మనసు విషయంలో దైవ నియమమునకు, శరీర విషయంలో పాప నియమమునకు దాసులమై ఉన్నాము. ఇప్పుడు కోపము, ద్వేషము, జగడము, గర్వము ఇవన్నీ కాస్త శరీరానికి సంబంధించినవి. శరీరానికి మనం దాసులమై ఉన్నాము, అది మన యొక్క స్వభావము. కానీ ప్రేమ, దయాలతము, దీర్ఘశాంతము, ఆశా నిగ్రహము
ఇవి ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు, ఆత్మ సంబంధమైన ఫలాలు. కాబట్టి దీని విషయంలో మనము దేవునికి దాసులమై ఉన్నాము. అర్థమవుతుందా మీకు? ఎందుకు ఈ మధ్యలో మనకున్నటువంటి ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే, మనము సంపూర్ణమైనటువంటి స్పృహతో దేవుని దగ్గర రక్షణ పొందాము అని దైవ నియమంలో ఉంటూనే మన యొక్క శరీరము ఇంకా పాపపు నియమంలో ఉంది. ఇంకా ఉందా సిస్టర్? వర్స్ చదవండి. 26 ఏమైనా ఉందా? 26 లేదు. ఓకే. నౌ 24 చదవండి సిస్టర్. అయ్యో నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను, ఇట్టి మరణమునకు శరీరము నుండి నన్ను ఎవరు విడిపించును? ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేయండి. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. మనస్సు విషయంలో దేవుని నియమానికి నేనున్నాను, శరీర విషయంలో నేను పాపానికి నియమమే ఉన్నాను. అయ్యో నేనెంతటి దౌర్భాగ్యుడును, ఇటువంటి మరణార్థకమైనటువంటి శరీరం నుంచి నన్ను ఎవరు రక్షిస్తారు? దేవునికి స్తోత్రం, దేవుడు రక్షిస్తాడు అనేది స్పృహ అక్కడ. బట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీప్ డైవ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? ఇంతవరకు మనము ఆత్మ యొక్క ఫలములు అనుకున్నాము, శరీరం యొక్క ఫలములు అనుకున్నాము. శరీరం యొక్క ఫలములు ఎందుకు మనకు స్వాభావికంగా వస్తాయంటే, మనం శరీరానుసారముగా పాపములకు లోబడి ఉన్న వాళ్ళము కాబట్టి అటువంటి స్వభావం శరీరానికి వస్తుంది. కానీ ఇటువంటి దౌర్భాగ్యపు స్థితి నుంచి నన్ను ఎవరు కాపాడగలరు అంటే, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కాపాడగలడు. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కాపాడిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే, ఈ శరీర ఫలాలు పోయి ఆత్మ ఫలాలు మనం పొందుకోబోతున్నాం. ఆ ప్రక్రియ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నాం. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? అర్థమైంది కదా ఇంతవరకు? లెట్స్ కంటిన్యూ. అందరము రక్షించబడ్డాము, చక్కగా తెలుసుకున్నాము, అంతా బాగుంది. మరి ఈ శరీర ఫలాలను ఏ విధంగా మనము అధిగమించాలి, ఆత్మఫలంగా ఏ విధంగా పొందుకోవాలి అనే విషయాన్ని చూస్తున్నప్పుడు, మొట్టమొదటిగా అసలు ఏమిటి శరీర ఫలము అనేది యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 15వ వచనం. వాట్ ఆర్ దీస్? What does it mean by we are slaves to law of sin? If we read 1 John 1:15, that is where it is written, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but is of the world. చదువుతారు సిస్టర్? మొదటి యోహాను 1వ అధ్యాయం 15వ వచనము. అనగా శరీరాశయు, నేత్రాశయు, జీవపు డంబములు. అయితే వేటికి మనము బానిసలుగా ఉన్నామంటే ఈ 3: శరీరాశలు, నేత్రాశలు, జీవపు డంబములు. అయితే ఏ విధంగా మనం వీటి మీద విజయాన్ని పొందగలము, ఏ విధంగా మనము ముందుకు వెళ్ళగలము అనే ప్రశ్న అడుగుతున్నప్పుడు, మొదటి యోహాను 5వ పత్రిక 1వ వచనం, యేసే క్రీస్తై ఉన్నాడని నమ్ము ప్రతి వాడును దేవుని మూలంగా పుట్టి ఉన్నాడు. యేసే క్రీస్తు అని నమ్మిన ప్రతివాడును దేవుని మూలంగా పుట్టి ఉన్నాడు. హూ ఎవర్ బిలీవ్స్ దట్ జీసస్ ఈజ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్. 4th వర్స్, 4వ వచనం, దేవుని మూలంగా పుట్టిన వారందరూ లోకమును జయించుదురు. whoever or whatever is born of God overcome the world. 5వ వచనము, యేసు దేవుని కుమారుడని నమ్మువాడు తప్ప లోకమును జయించువాడు మరి ఎవడు? Who is who overcomes the world? Who believes that Jesus is the Son of God? ఏ విధంగా ఈ శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవకుటుంబమును అధిగమించగలము అనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఏమైందంటే, ఎవరైతే యేసు ప్రభువు దేవుని యొక్క కుమారుడని నమ్ముతాడో, ఎవరైతే యేసు ప్రభు దేవుని యొక్క బిడ్డని నమ్ముతాడో, ఈ 3 వచనాలు కూడా అదే ఉంది. ఏంటంటే, ఎవరైతే యేసు ప్రభు దేవుని యొక్క బిడ్డని నమ్ముతారో వారు ఈ లోకాన్ని జయించగలుగుతారు. రైట్? దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ రిటన్ ఇన్ 1 John chapter 5 verses 1 and 4 and 5.
How do we overcome this world? Who will overcome this world? Those who believe that Jesus is the Son of God overcomes the world. Now my question. We all believe, right? మనందరము అది నమ్ముతూనే ఉన్నాం. ఆ విశ్వాసం మనందరికీ ఉంది. దేవుడే యేసు ప్రభు దేవుని యొక్క బిడ్డని ఆ విధంగా రక్షణ పొందుకుని ఉన్నాం. మరి ఆ రక్షణ పొందుకున్న మనము అధిగమిస్తున్నామా, జయించగలుగుతున్నామా? ఇప్పుడు వాక్యములేమో జయించగలుగుతాము అని ఉంది. మరి మనం జయించగలుగుతున్నామా లేదా అనే ప్రశ్నని ప్రస్తుతానికి మనల్ని మనము ప్రశ్నిస్తూ అక్కడ ఆగుదాం. ఇంకా ముందుకి సమాధానం ఉంది. ఈ బైబుల్ యొక్క ఎసెన్స్ అంతా కూడా అదే కదా. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దోస్ హూ బిలీవ్ ఇన్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ ఓవర్కమ్ ద వరల్డ్. వై డిడ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్? John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. ఎవరైతే తన అద్వితీయ కుమారుని యందు నమ్మిక ఉంచుతారో వారు నశింపక నిత్యజీవము పొందుదురు. అది ఇది ఇంచుమించు ఒకే మార్గంలో ఉన్నాయి. ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం. నౌ రెండు విషయాలు. ఒకటేమో నేను రక్షించబడ్డాను, దేవుని బిడ్డను సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన ఎడల, యేసు ప్రభు దేవుని కుమారుడు అయి ఉన్నట్లు ఎడల నేను రక్షించబడ్డాను అని ఒకటి ఉంది. రక్షించబడిన ప్రతివాడు అధిగమిస్తాడని రెండోది ఉంది. కానీ మనలో చాలామంది రక్షించబడ్డాము, అధిగమిస్తున్నామా అనే ప్రశ్న దగ్గర మనం కొంచెం తటపటాయిస్తున్నాం. అలా తటపటాయిస్తున్నప్పుడు రెండు విషయాలు జరుగుతాయి. ఒకటేంటంటే, అమ్మో నేను రక్షించబడలేదేమో అని మన యొక్క విశ్వాసము కొంచెం కదులుతూ ఉంటుంది. రెండోది, ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు అధిగమించకపోతే ముందు అధిగమించగలుగుతానా అనేటువంటి ప్రశ్న వస్తుంది. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? ఇఫ్ వీ హ్యావ్ రెడ్ దట్ whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life, salvation, and whosoever believes him shall overcome the world, then we have generally two thoughts. One, we either doubt our own experience of salvation, asking ourselves, is it really true? Because I am not able to overcome the world. How do we overcome the world? The lust of the eyes, the lust of the flesh and pride of life, and demonstrating the fruit of the Spirit, to which we demonstrate the fruit of the flesh. And the other alternative doubt we may get is, okay, now I am not able to overcome, but will I overcome in the future? రెండిట్లో ఏది కాస్త ఆదరణగా ఉంది? విచ్ ఆఫ్ దీస్ టూ అజంప్షన్స్ ఈజ్ గివింగ్ కంఫర్ట్ టు అస్? ఫ్యూచర్లో అనేదే కంఫర్ట్ ఉందా, ఆదరణ ఉందా? సరే, లెట్స్ కంటిన్యూ. ఎవరైతే ఇంకా ఒకవేళ అదే మనం ముందుకు వెళ్ళాల్సింది ఏంటి? ఓకే, ఇప్పటికీ నాకు అధిగమించే శక్తి లేదేమో, కానీ ముందు ముందు అధిగమిస్తాను అనేటువంటి ఒక నిరీక్షణ ఉంది. కానీ ఒకవేళ ఇంకెక్కడైనా చిన్నగా రక్షణ, మరి నేను నా యొక్క రక్షణ అనుభవం కరెక్టేనా, నాకు నేనే అనేసుకొని బాప్తిజం తీసేసుకున్నానా, ఇది నిజమా అబద్ధమా, ఇంకా నేనేమైనా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళాలా అనే ఆలోచన ఏదైనా ఉంటే దానికి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందో మనం చూస్తున్నాం. ఓకే, John 3:17 and 18. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 17-18 వచనాలు చూసుకున్నట్లయితే అదే మాటలు చెప్తాయి. ఏమని చెప్తున్నాయంటే 18వ వచనం, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's Son and only Son. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో చూసుకున్నట్లయితే చదవండి సిస్టర్. ఆయన యందు విశ్వాసముంచు వానికి తీర్పు తీర్చబడదు. అదేనా సార్? విశ్వసింపని వాడు దేవుని అద్వితీయ కుమారుని నామమందు విశ్వాసం ఉంచలేదు కనుక వానికి ఇంతకు మునిపే తీర్పు తీర్చబడెను. ఆ తీర్పు ఇదే, వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చెను కానీ తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించిరి. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. గమనించినట్లయితే ఇది కూడా ఏం చెబుతుంది అంటే, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిన ఎడల వారికి నిత్య జీవము, వారికి ఎటువంటి శిక్షా విధియు లేదు. ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచలేదో వారికి శిక్ష ఉన్నది, వారికి నిత్య జీవము లేదు అనే మాట. ఇప్పుడు మొదటి యోహాను
ఈ మాటకి ఎవరెవరు సాక్ష్యమై ఉన్నారంట? మొదటి యోహాను 5వ అధ్యాయం 7వ వచనం. 1 John chapter 5 verse 7. For there are three who bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. These three are one. Verses 8. And these are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three agree as one. And this, when we see in reflection of John 1:1, that is, in the beginning was God, the Word was with God, the Word was God. 14, the Word became flesh and made his dwelling among us. మొదటి యోహాను 5వ అధ్యాయము 7వ వచనం చదివినట్లయితే అక్కడ ఏముందంటే, మనము రక్షించబడ్డాము అన్నదానికి ముగ్గురు సాక్షులు ఉన్నారంట. ఎవరు ఆ సాక్షులు అంటే తండ్రి, వాక్యము, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. అవి పరలోకంలో మనకు సాక్షులైతే భూలోకంలో కూడా మనకు సాక్షులు ఉన్నారంట. ఎవరు భూలోకంలో సాక్షులు అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, నీళ్లు మరియు రక్తము. 7-8 వచనాలను చదువు సిస్టర్. సాక్ష్యం ఇచ్చువారు ముగ్గురు. సాక్ష్యం ఇచ్చేవారు ముగ్గురు. దేని గురించి సాక్ష్యము? మన రక్షణ నిమిత్తమై సాక్ష్యం ఇచ్చిన వారు ముగ్గురు ఉన్నారు. దెర్ ఆర్ త్రీ హూ ఆర్ విట్నెసెస్ టు అవర్ సాల్వేషన్. హూ ఆర్ దోస్ త్రీ? అనగా ఆత్మయు, ద స్పిరిట్, నీళ్లును, రక్తము. ఇది 8వ వచనం సిస్టర్. 8 సార్. మనము మనుష్యుల సాక్ష్యం అంగీకరించు 7 ఒకసారి చదవండి. 7 సాక్ష్యం ఇచ్చేవారు ముగ్గురు అనగా ఆత్మయు, నీళ్లును, రక్తమును, ఈ ముగ్గురు ఏకీభవించి ఉన్నారు. మనము మనుష్యుల సాక్ష్యం అంగీకరించున్నాము కదా, దేవుని సాక్ష్యం మరి బలమైనది. 6వ వచనం చదవండి సిస్టర్. నీళ్ల ద్వారాను రక్తము ద్వారాను వచ్చిన వాడు ఈయనే, అనగా యేసుక్రీస్తే. ఈయన నీళ్లతో మాత్రమే కాక నీళ్లతోనూ రక్తంతోనూ వచ్చెను. ఆత్మ సత్యము కనుక సాక్ష్యం ఇచ్చువాడు ఆత్మయే. Great. So here we are talking about three witnesses. Three witnesses in heaven are Father, Word, and Holy Spirit. Three witnesses on the earth are Spirit, water, and blood. Now, John 1:1 says, in the beginning, చదవండి యోహాను సువార్త 1. ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. ఆది కాండము 1 చదువుదాం. ఆది కాండం 1వ వచనం 1వ అధ్యాయం. ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను. ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను. భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను. చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మి ఉండెను. దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను. ఆది కాండము 1వ అధ్యాయము, యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము, 1 యోహాను 5వ అధ్యాయము 5వ వచనము 6వ వచనం చదివినట్లయితే ఒక విషయం మనకు స్పష్టంగా ఉంది. ఏంటి? ఆది యందు ఎవరు ఉన్నారంట? ముగ్గురు. ఆది యందు దేవుడు ఉండెను, వాక్యం ఉండెను, ఆత్మ ఉండెను. అర్థమవుతుందా? మన ఈ ముగ్గురు ఒక్కరే అని యోహాను మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నాం. ఈ ముగ్గురు కూడా ఏం చేస్తున్నారంట? మన యొక్క రక్షణ నిమిత్తమై సాక్ష్యం ఇస్తున్నారంట. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? ఓకే. సాక్ష్యం ఎవరిస్తున్నారు? సంఘంలో ఉన్నోళ్ళు, వాక్య లేదా పాస్టర్ గారు, లేకపోతే మనకు బాప్తిస్మం ఇచ్చిన వాళ్ళు సాక్ష్యం ఇవ్వట్లేదంట. మన రక్షణ గురించి పరలోకంలో ఎవరు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారంటే తండ్రి ఆదియందు వాక్యం ఉండెను, ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండెను. ఇన్ ద బిగినింగ్ వాజ్ ద వర్డ్, ద వర్డ్ వాజ్ విత్. దేవుడు, తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్ముడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడ మనకు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారంట. తర్వాత భూమి మీదకి వచ్చినప్పటికీ ఎవరు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారంట? ఆ వాక్యము ఏమై ఉండెను? ఆదియందు వాక్యం ఉండెను, సమస్తము ఆయన మూలముగా కలిగెను, ఆయన ద్వారా లేనిది ఏది కలుగలేదు. 14వ వచనం చదవండి సిస్టర్. ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించెను.
ఆది యందు ఉన్నటువంటి వాక్యమే శరీరధారి అయి, శరీరంలో ఏమేమి ఉంటాయి? రక్తము, మాంసము, నీళ్లు. ఆ వాక్యము శరీరధారమై వచ్చి భూమి మీద మనకి సాక్ష్యం ఇస్తున్న ముగ్గురు ఎవరంట? మళ్ళీ 1 యోహాను 5వ అధ్యాయము 8వ వచనం, భూమి మీద సాక్ష్యం ఇస్తున్న వాళ్ళు ఆత్మ, నీళ్లు, రక్తము. అక్కడ ఇక్కడ కామన్గా ఉన్నది ఎవరు? ఆత్మ. ఆది యందు తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్ముడు, కింద కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. అయితే అక్కడున్న తండ్రి కుమారుడు ఆ వాక్యము ఏమై వచ్చానంట? మనుష్య రూపముగా వచ్చానంట. అక్కడే మనము రక్తము, తర్వాత మనము నీళ్లలో ముంచబడినప్పుడు నీళ్లు కూడా మన నిమిత్తమై సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. ఏమని సాక్ష్యమిస్తున్నాయి? వీరు దేవుని యొక్క బిడ్డ. వీడికి కోపం ఉంది, వీడు దేవుని యొక్క బిడ్డ. వీడు త్వరగా పడిపోతాడు, వీడు దేవుని యొక్క బిడ్డ. ఈమె గయ్యాలి, ఈమె దేవుని యొక్క బిడ్డ. ఈమె ఎప్పుడు నష్టపడుద్ది, ఈమె దేవుని యొక్క బిడ్డ. ఈమె పరలోకానికి వెళ్ళకూడదు, ఈమె దేవుని యొక్క బిడ్డ. ఇతరులు పరలోకానికి వెళ్ళకూడదు, ఈమె దేవుని యొక్క బిడ్డ. ఇప్పుడు నేను చెప్పేవన్నీ ఎవరు వ్యాజ్యం ఆడతారంట? అపవాది మన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూస్ ఇస్తుందంట దేవుని దగ్గర. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? హీ డిడ్ంట్ పర్ఫార్మ్ వెల్ అంటే మన తరపున అడ్వకేట్గా యేసుప్రభు ఉన్నప్పటికీ ముగ్గురు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారంట. ఎవరా ముగ్గురు? పరలోకంలో తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. భూలోకంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, రక్తము, నీళ్లు. ఇవన్నీ చెప్పినా సరే తండ్రికి ఏమి కనిపిస్తాయంటే ఆ సాక్ష్యము ఈ సాక్ష్యమే. ఇతర నీ సాక్ష్యం చెల్లదు. ఎవరైనా ఇంకా ఒకవేళ అమ్మో నా పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి, నా రక్షణ, నేను పడిపోయిన దాన్ని బట్టి, నా యొక్క శారీరక స్వభావాన్ని బట్టి, నా యొక్క శరీర క్రియలను బట్టి, నా యొక్క శరీర ఫలాలను బట్టి నేను రక్షించబడ్డానో లేదో అనే ఒకవేళ సందేహంలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు మనకిచ్చే నిశ్చయత ఏంటంటే 8వ వచనం చదవండి సిస్టర్. 1 యోహాను 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం. సాక్ష్యమిచ్చువారు ముగ్గురు అనగా ఆత్మయు, నీళ్లును, రక్తమును, ఈ ముగ్గురు ఏకీభవించి ఉన్నారు. మనము మనుషుల సాక్ష్యం అంగీకరిస్తున్నాము కదా. మనము మనుషుల సాక్ష్యం అంగీకరిస్తున్నాం కదా. దేవుని సాక్ష్యము మరి బలమైనది. దేవుని సాక్ష్యము మరి బలమైనది. 13వ వచనం సిస్టర్. దేవుని కుమారుని నామమందు విశ్వాసముంచు మీరు నిత్య జీవాన్ని తెలుసుకొనున్నట్లు నేను ఈ సంగతులను మీకు వ్రాయుచున్నాను. ఇదే పోలిక ఇంకెక్కడ జరిగిందో తెలుసా? మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. వాట్ ఎవర్ ప్యాటర్న్ దట్ వీ హీన్, వీ సీ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ద గాస్పెల్ ఆఫ్ మాథ్యూ చాప్టర్ 3 verse 16. As soon as Jesus was baptized, he went up out of water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, "This is my son whom I love. With him I am well pleased." చదవండి సిస్టర్. యేసు బాప్తిసం పొందిన వెంటనే నీళ్ళలో నుండి ఒడ్డునకు వచ్చెను. నీళ్ళ నుంచి ఒడ్డునకు వచ్చెను. ఇదిగో ఆకాశం తెరవబడి దేవుని ఆత్మ పావురం వలె దిగి. మొదటి సాక్ష్యం ఎవరు? దేవుని యొక్క ఆత్మ పావురం వలె దిగి రావడం. తన మీదకి వచ్చుట చూచెను. మరియు ఇదిగో ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడు. ఇది రెండవ సాక్ష్యం ఎవరు చెప్తున్నారు? తండ్రి అయిన దేవుడు. రైట్. ఈయన యందు నేను ఆనందిస్తున్నాను. శబ్దము ఆకాశం నుండి వచ్చెను. మరి మూడోది రక్తం అనేది యేసుప్రభు అక్కడే ఉన్నాడు, నీళ్లలో బాప్తిజం అక్కడే ఉంది. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? మనము రక్షణ పొందుతున్నప్పుడు కానీ, మనం బాప్తిజం పొందుతున్నప్పుడు కానీ జరిగేటటువంటి అంశాలు కూడా ఇవే. అక్కడి నుంచి తండ్రి ఏం చెప్తాడు? నా యొక్క ప్రియకుమారుడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తాడు. అంతేకాకుండా యేసుప్రభు రక్తములో మనం కడగబడ్డాం కాబట్టి, యేసుప్రభు రక్తము నీళ్ళల్లో ముంచి తీయబడ్డాం కాబట్టి నీళ్లు కూడా మన రక్షణ విషయమై సాక్ష్యం ఇస్తాయి. అర్థమైందా? ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? ఓకే, లెట్స్ కంటిన్యూ. నౌ 1 యోహాను 2వ అధ్యాయము 12వ వచనము. చిన్నపిల్లలారా, ఆయన నామమును బట్టి పాపములు క్షమింపబడినవి
కనుక మీ పాపములు క్షమించబడినవి కనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను. నేను రాయుచున్నాను. చదవండి సిస్టర్. తండ్రులారా, నేను అంతవరకు ఆగండి సిస్టర్. ఒకవేళ ఇంకా ఎవరైనా ఇటువంటి రక్షణ అనుభవము, దేవుని యందు రక్షణ అనుభవము లేని వారు ఉన్నట్లయితే ఇదే సరైనటువంటి సమయము. రైట్? ఉన్న వాళ్ళని కానీ లేదా వీడియోలో చూస్తున్నటువంటి గారు కానీ మనకు రక్షణకి సాక్ష్యం ఇచ్చేది పరలోకంలో ముగ్గురు, భూలోకంలో ముగ్గురు. ఇప్పుడు అదే కూడా మనకు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. ఇదే సరైనటువంటి దినము. ఎవరైనా ఇంకనూ దేవుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన ఎడల దేవుడు పిలిచే పిలుపు ఇదే. మళ్ళీ 1 యోహాను 1:8 నాకు రక్షణ అవసరం లేదులే, నాలో పాపం లేదులే అని అనుకున్నట్లయితే మనందరము అబద్ధికులమే. కానీ ఆయన నీతిమంతుడు, నమ్మవదగిన వాడు కనుక మన పాపములను ఆయన యందు ఒప్పుకునేలా ఆయన క్షమించును. 1 యోహాను 1:8-9 సిస్టర్. మనము పాపం లేని వారమని చెప్పుకునే ఎడల మనలను మనమే మోసపుచ్చుకొందుము. ఎవరైనా మనకు పాపం లేదని ఇంకా అనుకుని నాకు రక్షకుడు అవసరం లేదు అనుకున్నట్లయితే మనల్ని మనమే మోసగించుకుంటున్నాం. మరియు మనలో సత్యం ఉండదు. మనలో సత్యం అనేది లేదు. మన పాపములను మనం ఒప్పుకొనిన ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయును. 1 యోహాను 2:12 నుంచి చదువుతున్నాను సిస్టర్ ఒకసారి. 12 నుంచి 1 యోహాను 2:12 నుంచి. చిన్నపిల్లలారా, ఆయన నామమును బట్టి మీ పాపములు క్షమింపబడినవి కనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను. తండ్రులారా, మీరు ఆది నుండి ఉన్న వానిని ఎరిగి ఉన్నారు కనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను. యవనస్తులారా, మీరు దుష్టుని జయించి ఉన్నారు కనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను. చిన్నపిల్లలారా, మీరు తండ్రిని ఎరిగి ఉన్నారు కనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను. తండ్రులారా, మీరు ఆది నుండి ఉన్న వానిని ఎరిగి ఉన్నారు కనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను. యవనస్తులారా, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాక్యం మీ యందు నిలుచున్నది. మీరు దుష్టుని జయించి ఉన్నారు కనుక మీకును వ్రాయుచున్నాను. ఈ లోకమునైనను లోకంలో ఉన్న వాటినైనను ప్రేమింపకుడి. ఎవడైనను లోకమును ప్రేమించిన ఎడల తండ్రి ప్రేమ వానిలో ఉండదు. లోకంలో ఉన్నదంతయు అనగా శరీరాశయు, నేత్రాశయు, జీవపు డంబమును తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, చిన్నపిల్లలారా మీ యొక్క పాపములు క్షమించబడ్డాయి. తర్వాత యవ్వనస్తులారా మీరు జయించిన వారై ఉన్నారు. హీబ్రూకు రాసిన పత్రిక 5:12 ఒకసారి చదువుదాం. హీబ్రూలకు రాసిన పత్రిక 5:12. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracle of God, and you have come to need milk, not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a baby. Solid food belongs to those who are of full age, that is, who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. హీబ్రూలకు రాసిన పత్రిక 5:12-14 చదవండి సిస్టర్. కాలమును బట్టి చూచితే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసిన వారై ఉండగా, మీరందరూ బోధకులుగా ఉండవలసిన వారు ఉండగా, దేవోక్తులలో మొదటి మూల పాఠములను ఒకడు మాకు మరలా బోధింపవలసి వచ్చెను. మూల పాఠములను మరలా బోధింపవలసి వచ్చెను. మీరు పాలు త్రాగవలసిన వారే కాని బలమైన ఆహారము తినగలవారు కాదు. మరియు పాలు త్రాగు ప్రతివాడును శిశువే కనుక నీతి వాక్య విషయములో అనుభవం లేని వాడై ఉన్నాడు. వయస్సు వచ్చిన వారు అభ్యాసము చేత మేలును కీడును వివేచించుటకు సాధకము చేయబడిన జ్ఞానేంద్రియములు కలిగి ఉన్నారు. Now listen to this very very carefully, and this is the essence of our entire word. జాగ్రత్తగా వినండి. మనం మొదట అనుకున్నాం, రక్షించబడ్డాం కదా, మరి ఆత్మఫలాలు ఇంకా కనబడట్లేదేంటి, శరీర ఫలాలే కనబడుతున్నాయి ఏంటి అని అంటున్నప్పుడు మనం చదువుకున్న మాటలు ఏంటంటే, చిన్నపిల్లలారా మీరు ఇప్పుడిప్పుడే దేవుడి నుంచి రక్షించబడ్డారు.
తర్వాత మళ్ళీ చదువుతున్న మాట ఏంటంటే, ఇంకెన్నాళ్ళు దేవుడి నుంచి రక్షించబడ్డాము, దేవుడు నన్ను రక్షించాడు, నేను పాపిని, ఆయన క్షమించాడు, అక్కడే ఉంటారు. ఇంకెంతసేపు అదే సువార్త, స్వీట్ గాస్పెల్ అనే పాలే తాగుతారు. ఇంకెంతవరకు దేవుడు ప్రేమామయుడు, దేవుడు కరుణామయుడు, దేవుడు కృపామయుడు. అది లోకమునంతను ప్రేమించను కాబట్టి ఆ యొక్క సువార్త ఆ విధంగానే ఉంటుంది. కానీ ఒక్కసారి ఆ సువార్తను అంగీకరించి ఆ పాలు తీసుకొని మనం బతకడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఇంకెంతకాలం ఇంకరా ఉంటారు? మీరు బలమైనటువంటి పౌష్టికమైన ఆహారాన్ని తినాలి. పౌష్టికమైన ఆహారాన్ని తినడం వల్ల ఏమవుతుంది? మంచి చెడులను విసర్జించేటటువంటి జ్ఞానము మీకు కలుగుతుంది. మంచి చెడులను ఎప్పుడైతే మనం విసర్జిస్తామో అంటే ఆత్మఫలాలు ఏమిటి, శరీర కళా ఫలాలు ఏమిటి అనే ఒక జ్ఞానము మనకు కలుగుతుంది. జ్ఞానముతో పాటు విసర్జించేటటువంటి శక్తి, అంటే వివేచన ఒకటైతే విసర్జన ఒకటి ఇది తప్పు ఇది మేలు అని ఒప్పుకోవడం ఒకటైతే, తప్పుని విడిచిపెట్టడము మేలును పట్టుకోవడం అనేది ఇంకొక బలము. ఆ బలము చిన్నపిల్లలకు ఉంటుందా? చిన్నపిల్లలకు ఉంటుంది. ఎవరికి ఉంటుంది? యవ్వనస్తులకే ఉంటుంది. మళ్ళీ 1 యోహాను 5వ అధ్యాయము 14వ వచనం చదవండి సిస్టర్. 1 యోహాను 5వ వచనం. ఐ హ్యావ్ రిటన్ టు యూ యంగ్ మ్యాన్ బికాజ్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఓవర్కమ్ ది వికెడ్ వన్. 14వ వచనం చదవండి సిస్టర్. ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం ఏదనగా ఆయన చిత్తానుసారంగా మనం ఏది అడిగినను. 1 యోహాను 5:14. 1 యోహాను 2:14. 1 యోహాను 2:14. చిన్న పిల్లలారా, మీరు తండ్రిని ఎరిగి ఉన్నారు కనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను. తండ్రులారా, మీరు ఆది నుండి ఉన్న వానిని ఎరిగి ఉన్నారు కనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను. యవ్వనస్తులారా చూడండి, మీరు బలవంతులు, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాక్యం మీ యందు నిలుచున్నది. మీరు దుష్టుని జయించి ఉన్నారు కనుక. మీరు బలవంతులు, మీరు దుష్టిని జయించి ఉన్నారు. ఆర్ యు విత్ మీ? ఓ యంగ్ మ్యాన్, యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ యు హావ్ ఓవర్కమ్ ద వికెట్. దీనినే మనము హెబ్రీయులకు రాసిన 5వ అధ్యాయము 13వ వచనము ఒకసారి మళ్ళీ చదువుకుంటే 13-14 వచనాలు. మరియు పాలు త్రాగు ప్రతివాడును శిశువే కనుక. పాలు త్రాగు ప్రతివాడును శిశువే కనుక నీతి వాక్య విషయంలో అనుభవం లేనివాడై ఉన్నాడు. నీతి వాక్యము విషయంలో అనుభవం లేనివాడై ఉన్నాడు. 14th verse. వయస్సు వచ్చిన వారు అభ్యాసము చేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు సాధకము చేయబడిన జ్ఞానేంద్రియములు కలిగి ఉన్నారు. కనుక బలమైన ఆహారం వారికే తగును. ఆర్ యు విత్ మీ? ఇంగ్లీష్. ఎస్. హౌ విల్ ఇన్ఫెంట్స్ బికమ్ యంగ్ మెన్ ఆర్ యంగ్ విమెన్? చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళగా, బలవంతులుగా, పుష్టి కలవారుగా ఎలా అవుతారు? పాలు తాగుతూనే ఉంటే అవుతారా? ఫస్ట్ పాలు తాగుతారు, తర్వాత యాపిల్ పుడింగ్స్ పెడతారు, ఆ తర్వాత ఇడ్లీలు పెడతారు, ఆ తర్వాత మెల్లగా చికెనీలు పెడతారు, మటనీలు పెడతారు, ఫిషీలు పెడతారు. పెట్టి మంచి బలంగా అవుతారు. ఆర్ యు విత్ మీ? ఎస్. It is exactly the same even in our spiritual growth. ఎంతసేపు God is love, God is forgiven you, God is giving you, God is getting you, God is blessing you అనగానే మనము బాగుంది పాలు తాగుతూనే ఉంటాం. ఆ తాగే వయసు నుంచి మంచి చెడులను వివేచింపి వాటిని విసర్జించే జ్ఞానేంద్రియాలు, అటువంటి జ్ఞానము కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? చిన్నపిల్లలకి పౌష్టికమైనటువంటి ఆహారం పెడితే వారు బలమైన యవ్వనస్తులుగా వచ్చి ఏమని రాయబడి ఉంది? మీరు లోకమును జయించి ఉన్నారు. నౌ వాట్ ఈస్ దట్ ఫుడ్? ఫిజికల్ వరల్డ్లో మనం చూసుకున్నాం, అన్ని రకాల ఫుడ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఆల్ ప్రోటీన్స్, మీట్, ఫ్యాట్స్ ఎట్సెట్రా. ఇన్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్, వాట్ ఈస్ దట్ ఫుడ్ దట్ నర్చర్స్ ఎన్ ఇన్ఫాంట్ ఇంటూ ఏ యంగ్ మ్యాన్? Absolutely. 1 John 2:14 last. Because 1 John 2:14 last part of the verse. Young man, you are strong. The word of God abides in you and you have overcome the wicked one. So now the answer.
అరే ఎస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సేవ్డ్, there is no debate about our salvation, but still why am I not able to demonstrate the fruit of the spirit is because we haven't yet gained the strength to discern between the fruit of the flesh and fruit of the spirit. And once we are able to discern, we will have the ability in our faculties to only do the fruit of the spirit. Are you here with me? అర్థమవుతుంది కదా? Let's continue. 1 John chapter 2 verse 3. Now by this we know that we know him, if we keep his commandments. He who says, I know him, and does not keep his commandments is a liar. The truth is not in him. But whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him. మొదటి యోహాను 2:3. మరియు మనం ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనిన ఎడల దీని వల్లనే ఆయన ఎరిగి ఉన్నామని తెలుసుకుందుము. ఆయనను ఎరిగి ఉన్నానని చెప్పుకొనుచు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనని వాడు అబద్ధికుడు, వానిలో సత్యము లేదు. If you say that you abide in him, you obey his commandments. If you do not obey his commandments, you become a liar. Now what are his commandments? ఏమిటి ఆయన ఆజ్ఞలు? మోషే రాసిన 10 ఆజ్ఞలా? మరి చాట్ జీపీటీ ఇచ్చిన సమ్మరీ ఆజ్ఞలా? ఏంటి ఆజ్ఞలు? చెప్పండి. నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించుము, ఇంకా we know that Jesus summarized all those 10 into 2. What are those? Love the Lord your God with all your heart, mind, strength. And second one? Fantastic. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం, యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 34వ వచనము 35 వచనాలు. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం 34. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also ought to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you love for one another. యోహాను సువార్త 13:34-35 చదువుతారు సిస్టర్. మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెనని మీకు క్రొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను. నేను మిమ్మును ప్రేమించినట్టే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెను. మత్తయి సువార్త 22:37 వచనము. Which is the greatest commandment in the law? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest. The second is love your neighbor as you love yourself. All the law and the prophets have excelled on these two commandments. మత్తయి సువార్త చదివిన, యోహాను సువార్త చదివిన, మీరు నా యందు జీవించినట్లయితే, మీరు నా యందు ఉన్నట్లయితే నా యొక్క ఆజ్ఞలు గైకుంటారు అని చెప్పిన మాట. ఏమిటి ఆజ్ఞలు అంటే 2 ఆజ్ఞలు. మొదటి ఆజ్ఞ ఏంటండి? లవ్ ద లార్డ్ యువర్ గాడ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్, మైండ్, సోల్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్. సెకండ్, లవ్ యువర్ నైబర్ యాజ్ యూ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్. నౌ ద క్వశ్చన్, ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజీ టు ఫాలో? లవ్ ద లార్డ్ యువర్ గాడ్ with all your heart, mind and soul? Yes or no? Very easy. That's why salvation is easy. Rakshana anedi enduku? Because the first one is not dependent on any ability, capability, qualification or performance. Are you here with me? నీ దేవుడైన యెహోవాను పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణ మనసుతో, పూర్ణ ఆత్మతో ప్రేమించుము అనేది సులభమా కష్టమా అంటే సులభమే. అందుకే రక్షణ అనేది సులభం. You do not have to accomplish or anything to do to be saved or to gain salvation. రక్షణ పొందుకోవడానికి మనము పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించాలా, మనకు రక్షకుడు కావాలని నమ్ముకోవాలా, యేసు ప్రభువు నా గురించి చనిపోయాడు, యేసు ప్రభువే దేవుని యొక్క కుమారుడు అని నమ్మాలా. అంతే. సులభమా కాదా? చాలా సులభం. వెరీ వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు రెండవది, నిన్ను వలె నీ పొరుగువారిని ప్రేమించు. ఇంకోటి ఉంది, లైక్ ద వే ఐ లవ్డ్ యూ, యూ ఆట్ టు లవ్ యువర్ నేబర్, అండ్ బై యువర్ లవ్ పీపుల్ విల్ ఐడెంటిఫై మీ. ఇది కష్టమా సులభమా? చాలా కష్టం. ఈ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అంటే ఇవే కదా. సాల్వేషన్ సులభం, పాలు తాగుతున్నాం.
రెండో ఆజ్ఞ కష్టం. దానికి ఏం కావాలి? మీట్ కావాలి, అభ్యాసం కావాలి, వివేచన కావాలి, విసర్జన కావాలి, దేవుని యొక్క శక్తి కావాలి. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? ఈజ్ గాడ్ స్పీకింగ్ టు అస్ టుడే సంథింగ్ న్యూ? దేవుడు మనతో ఏమైనా కొత్తగా మాట్లాడుతున్నాడా? నాతో అయితే మాట్లాడట్లేదు అన్నట్టు ఉన్నారు అందరూ. మీతో మాట్లాడారేమో, మీరు దేవుడు మాట్లాడుకోండి, మాకు మధ్యలో సంబంధం పెట్టగానే అన్నారా? గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఈజ్ ఎంకరేజింగ్ అస్. ఈజ్ ఎంకరేజింగ్ అస్, సేయింగ్ దట్ డు నాట్ get into a temptation of comparing your performance to your salvation. I don't count your performance for your salvation, but yet I don't leave you there. I will ask accountability for the salvation that I have given you. God is telling that to us. నా యొక్క నీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి నేను రక్షణ ఇవ్వలేదప్పా, నేను నిన్ను ప్రేమించాను. దేవుడు మొదట మనల్ని ప్రేమించాడు గనుక మనము దేవుడిని ప్రేమించిన వారమై ఉన్నాము. ఈ లోకానికి పునాదులు వేయకబడక ముందే దేవుడు మనకు రక్షణ అనేది దేవుడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఉచితమైనటువంటి బహుమతి. దేవుడు అదే చెప్తున్నాడు మనకి ఈరోజు. ఈ లోకంలో జరుగుతున్న అనేక విషయాలను బట్టి అపవాది కానీ ఏదైనా కానీ మన మీద మనకే సందేహం కలిగిస్తూ ఉంటాడు. నీకు నిజంగా క్రైస్తవుడువా? క్రైస్తవుడుకున్న బుద్ధి ఒకటైనా ఉందా? అసలు యేసు ప్రభువు నిన్ను పక్కన పెడితే నువ్వు భయంకరమైన లూసిఫర్లా కనిపిస్తావు అనేటటువంటి అపవాదత్వము మన మీదే కాదు, మోషే మీద కూడా వేశాడు అపవాది. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, నేనిచ్చు రక్షణ ఆయన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మీద డిపెండ్ కాలేదు, నేను ఇచ్చేసాను అంతే రక్షణ. ఐ గేవ్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ గాడ్ ఈజ్ ఎంకరేజింగ్ అస్. నెవర్ ఎవర్ డౌట్ దోస్ ఫండమెంటల్స్, వెదర్ ఐఎమ్ సేవ్డ్, ఐఎమ్ బీయింగ్ సేవ్డ్. కెన్ ఐ లూజ్ మై సాల్వేషన్? వెన్ విల్ ఐ లూజ్ మై సాల్వేషన్? వాట్ డూ ఐ నీడ్ టు డూ? నో. హిస్ గ్రేస్ ఈజ్ ఫ్రీ. బట్ అగైన్ హీ సేస్ దట్ డోంట్ బీ ఇన్ఫెంట్స్. Don't just wean. Don't just depend on milk. You got to keep my commandments and move forward. You will gain strength. You have already overcome. If you eat this food, you have already overcome and you are going to overcome the world. Are you here with me? Shall we continue? Yeah? Why is the second one tough? Let me tell you. Again, 1 John chapter 2 verses 10. 1 John chapter 2 verses 10. He who loves his brother abides in the light. There is no cause of stumbling in him. 11. But he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes. Love your neighbor as you love yourself. Why we need to do that? If we do not love, the word of God says is we are already in darkness and we might stumble. If we love, we are already in light and we do not stumble. And if we do not stumble, we have overcome the evil one. Are you here with me? Let's continue. That's why in Matthew chapter 5 verses 21, Lord said, you have heard that it was said to people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Therefore, Matthew chapter 5 verses 23. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them, and then come and offer your gift. నిన్ను వలె నీ పొరుగువాని ప్రేమించడం ఎంత కష్టమో అనే దానికి రకరకాలటువంటి సందర్భాలలో దేవుడు మనకు చెప్తున్నాడు. మీరు నరహత్య చేయకూడదని అన్నారు కదా, నరహత్య వరకు వెళ్ళక్కర్లేదురా బాబు. నువ్వు నీ యొక్క తమ్ముడి మీదనో, చెల్లి మీదనో, అన్న మీదనో, అక్క మీదనో కోపం పెట్టుకుంటేనే చాలు నువ్వు నరహత్య చేసినట్టే. ఒకవేళ రక్షించబడ్డావు, నువ్వు ఆఫర్ని తీసుకొచ్చావు, వాటర్ దగ్గర వచ్చావు, నీకు అక్కడ అర్థమైందో నీకేదో అసమాధానం ఉందంటే మొదట వెళ్ళి సమాధానపడి దాని తర్వాత వచ్చి నాకు ఇమ్మంటున్నారు. Are you here with me? James chapter 2 verses 15. If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? James chapter 2 verses 15. ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, ఒక బ్రదర్ వచ్చి, అరే నాకు అవసరతలు ఉన్నాను, ఇబ్బందిగా ఉందంటే, పర్వాలేదు దేవుడు నిన్ను చూసుకుంటాడు, నువ్వు వెళ్ళిరా అని చెప్పి నువ్వేమీ వారి పట్ల చేయకపోయినా సరే నిన్ను వరే నీ పురుగు వాళ్ళని ప్రేమించినట్టు అవుద్ది అక్కడ? అవ్వదు కదా. క్రియలు లేని విశ్వాసము వ్యర్థము.
సో వర్సెస్ 8, if you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. You do well. మొదటి కమాండ్ ఎంత సులభమో రెండవ కమాండ్ అంత కష్టము, కానీ అసాధ్యమైతే కాదు. ఈ రెండవ కమాండ్ అనేది ఏంటి? మనము పొరపాటున ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఆ ఒక్కటి పట్టుకుంటే చాలు, లవ్, జాయ్, పీసు, లాంగ్ సఫరింగ్, కైండ్నెస్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టినా నిన్ను వలె నీ పెరుగువారిని ప్రేమించు అనేది మనం పట్టుకుంటే ఇది చాలా కష్టం. ఆఫీసులో కష్టం, ఇంట్లో కష్టం, రోడ్డు మీద కష్టం, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కష్టం. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? కానీ ఆ కష్టం పొరుగు వాళ్ళ మీద సాధారణంగా ద్వేషం వచ్చేస్తుంది, కోపం వచ్చేస్తుంది, నాకు కూడా వస్తుంది, నేనేం మినహాయం కాదు. అప్పుడు దేవుడిచ్చినటువంటి వివేచనను మనం ఒక్కసారి ఎక్సెస్ చేసి ఆ కోపానికి బదులు మనము ప్రేమను చూపించక్కర్లేదు, కానీ మనము ఆ కోపాన్ని తీసేసి ప్రేమను పెట్టుకున్నట్లయితే వీ డు నాట్ స్టంబుల్. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? అందుకనే 1 కొరింథీయులు 12వ అధ్యాయము చూసినట్లయితే ఇంతవరకు మనం ఆత్మ ఫలాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ ఆత్మ వరాలు ఉన్నాయి, గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఏంట గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ అంటే 1 కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 12వ అధ్యాయం 4 నుంచి చూసుకున్నట్లయితే జ్ఞానం అని, గిఫ్ట్ ఆఫ్ విజ్డమ్, గిఫ్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఫెయిత్, హీలింగ్, మిరకిల్స్, ప్రొఫెసీ, డిసర్న్మెంట్, టంగ్స్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ టంగ్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. వీటిల్లో కూడా దేర్ ఇస్ వన్ గిఫ్ట్. 30వ వచనం చదవండి సిస్టర్. 1 కొరింథీయులు 12వ అధ్యాయము 30వ వచనం. అందరూ భాషలతో మాట్లాడుచున్నారా? అందరూ ఆ భాషల అర్థము చెప్పుచున్నారా? కృపావరములలో శ్రేష్టమైన వాటిని ఆసక్తితో అపేక్షించుడి. ఇదియు కాక సర్వోత్తమమైన మార్గమును మీకు చూపుచున్నాను. కృపావరములను ఆశ్రయించుడి అని చెబుతూ అక్కడ ఏమంటుందంటే ఆ వాక్యం తర్వాత చూసినట్లయితే అందరూ భాషలు మాట్లాడలేరు, అందరూ అద్భుతాలు చేయలేరు, అందరూ ఏం చేయలేరు, కానీ అందరూ ఒక్కటి మాత్రం చేయగలరు, చేయాల్సిందే. ఏంటి ఆ ఒకటి అనేది చూస్తే 13వ అధ్యాయం అంతా ఆ ఒక్కదాని గురించే ఉంటుంది. ఏమని ఉంటుంది? ఫెయిత్, హోప్, లవ్, 3 విషయాలు చెప్పి ఫెయిత్ పోవచ్చు, హోప్ పోవచ్చు, కానీ ప్రేమ అన్నిటికంటే గొప్పది. వర్సెస్ 4 నుంచి చదవండి సిస్టర్. 1 Corinthians chapter 13 verses 4. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it's not proud, it doesn't dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Verses 8, love never fails, love is indispensable. చదవండి సిస్టర్. 1 కొరింథీయులు 13:4 నుంచి 8 వచనాలు. ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, దయ చూపించును, ప్రేమ మత్సరపడదు, ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు, డంబముగా ప్రవర్తించదు, ఉప్పొంగదు, అమర్యాదగా నడవదు, స్వప్రయోజనమును విచారించుకొనదు, త్వరగా కోపపడదు, అపకారమును మనసులో ఉంచుకొనదు, దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక సత్యమందు సంతోషించును, అన్నిటిని తాలుకొనును, అన్నిటినీ నమ్మును, అన్నిటినీ నిరీక్షించును, అన్నిటినీ ఓర్చును. ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉండును, ప్రవచనములైనను నిరర్ధకములగును, భాషలైనను నిలిచిపోవును, కానీ ప్రేమ శాశ్వత కాలము ఉండును. ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ 4 నుంచి 8 వచనాలు అనేది సాధారణంగా మనకు ఏదైనా జబ్బు చేస్తే దానికి యాంటీవైరస్, యాంటీడోట్స్ అంటారు. కరోనా వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక వైరస్ వచ్చిందంటే దానికి ఏదైనా పాము కరిచిందా సరే దాని వినం వచ్చిందంటే దానికి యాంటీవినం కూడా దేని నుంచి తయారు చేస్తారు? ఆ వినం నుంచి తయారు చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ది ఫ్లెష్కి యాంటీవినం ఏంటి? లవ్ అనే యాంటీవినంను మనం ఎక్కించుకున్నట్లయితే లవ్ అనేది ఏంటి? మళ్ళీ వన్ ఆఫ్ ది గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్. అరే నాలో ప్రేమ లేదు అంటే ఏమన్నాడు? అడగండి. మనల్ని 12వ అధ్యాయం చదివినట్లయితే డిసర్న్ దోస్ గ్రేటర్ గిఫ్ట్స్. వాట్ ఈస్ దోస్ గ్రేటర్ గిఫ్ట్స్? లవ్ ఈజ్ ద గ్రేటర్ గిఫ్ట్. ఒకవేళ మీరు ప్రేమ మీలో లేకపోయినట్లయితే, దేవుడిని అడిగినట్లయితే, దేవుడిని మనల్ని ప్రేమతో నింపినట్లయితే, ఆ ప్రేమతో మనం చూసినట్లయితే
శరీర కార్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ లయం చేసేది ఏమిటి అంటే ప్రేమ, దేవుని యొక్క ప్రేమ. ఎప్పుడైతే శరీర కార్యాలు లయమవుతాయో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆత్మ ఫలాలు మనం చూడగలుగుతాం. అంటే దేవుడు ఈరోజు ఏం చెబుతున్నాడంటే నీ రక్షణ నిరర్థకము కాదు, నీ రక్షణ పొరపాటు కాదు, నీ రక్షణ యాక్సిడెంటల్ కాదు, నీ రక్షణ నిశ్చయమే. కానీ ఎన్నాళ్ళు పాలు తాగే పిల్లల్లానే ఉంటారు, వాడి మీద వీడి మీద దాని మీద ఎంతసేపు ఇక్కడేనా. ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అంటే ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని అనుసరించడం. ఏంటి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలు అంటే 2, నీ దేవుడైన యెహోవాను, రెండోది నిన్ను వలె నీ పొరుగువాన్ని. నిన్ను వలె నేను పొరుగువాన్ని ప్రేమించడం అనేది చాలా కష్టం. అందుకని అది కృపావరములలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వరం. ఆ వరాన్ని మీరు కోరుకోండి, ఆ వరాన్ని నేను ఇస్తాను. అందరూ భాషలు మాట్లాడలేరు, అందరూ బోధించలేరు, అందరూ స్వస్థపరచలేరు, అందరూ గొప్ప కార్యాలు చేయలేరు, కానీ అందరూ ప్రేమించగలరు. ఆర్ యు హియర్ విత్ us? God is speaking to us something today. Finally, let's read 2 Peter chapter 1 verses 5. పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 5వ వచనము. వర్షిప్ టీమ్ కెన్ బి రెడీ. ఆ హేతువు చేత చేతనే మీ మట్టుకు మీరు పూర్ణ జాగ్రత్త గలవారై ఉండండి. విశ్వాసమునందు సద్గుణమునందు జ్ఞానమునందు ఆశా నిగ్రహము సహనము సహనము నుండి భక్తి యందు సహోదర ప్రేమను దయను అమర్చుకొనుడి. లుక్ ఎట్ దిస్ అగైన్. ఇఫ్ యు రీడ్, ఇది అని వచ్చి మళ్ళీ బేస్కి ఏమొచ్చింది? సహోదరుని ప్రేమ, లవ్. టైం అయిపోయిందా? ఎవరు పెట్టారు అలారం మొబైల్ ఫోన్లో? ఓకే, అయిపోయింది. ప్రేమించండి. ఇప్పుడే ఇంత మనం ప్రేమ గురించి మాట్లాడి మేము 12 o'clock అయితే పక్కకి వెళ్ళండి అంటే ఎట్లా కుదురుతుంది? ప్రేమిస్తున్నారు కదా, ఇంకొక అరగంట. అబ్బా, వెరీ నైస్. అప్పుడు ఏం జరుగుద్దంట? అగైన్ 2 Peter chapter 1 verses 3. మహిమను బట్టియు గుణాతిశయమును బట్టియు మనలను పిలిచిన వాని గూర్చిన అనుభవ జ్ఞాన మూలముగా ఆయన దైవ శక్తి జీవమునకును భక్తికిని కావలసిన వాటన్నిటిని మనకు దయచేయుచున్నందున, జీవమునకును భక్తికిని కావాల్సినవన్నీ కూడా మనకు దయచేయబడతాయంట. ఆఖరిగా 1 యోహాను 3:22. 1 యోహాను 3:22. మరియు మనం ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనుచు ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనవి చేయుచున్నాము కనుక మనమేమి అడిగినను అది ఆయన వల్ల మనకు దొరుకును. సో హౌ టు బీ క్రిస్టియన్, సక్సెస్ఫుల్ క్రిస్టియన్ ఈజ్ టు గెట్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్. హౌ డు వీ గెట్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్? బై ఒబేయింగ్ హిస్ వర్డ్. వాట్ ఆర్ దోస్ 2 commands that we have to obey? The first one is love the Lord your God, which is easy. We all obeyed. ఇంకెవరైనా దేవుడిని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన యెడల ఇదే సరైనటువంటి దినము. దానికి మన యొక్క స్థితిగతుల మీద కానీ, మన యొక్క జాతి మీద కానీ, మన యొక్క వర్ణం మీద కానీ దేని మీద కూడా ఆధారపడడం లేదు. అది దేవుడు ఉచితంగా ఇచ్చినటువంటి వరము, రక్షణ. కానీ రెండోది ఏదైతే ఉందో, నిన్ను వలె నీ పొరుగువారిని ప్రేమించడం అనేది చాలా కష్టము. పాలు తాగుతున్నంతసేపు మనం అది చేయలేము. వాక్యం అనేది తింటూ దేవుడిని ఆ యొక్క కృపావరములో ఉన్నటువంటి ప్రేమను మనము అడుగుతూ ఉన్న యెడల, దేవుడిచ్చిన ప్రేమను బట్టి ఎప్పుడైతే మనము ఎదుటివారిని మనలానే ప్రేమించగలుగుతామో అప్పుడు శరీర కార్యములు త్యజించబోతాయి, ఆత్మఫలములు వస్తాయి. అయ్యో నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడును, నన్ను ఈ శరీరం నుంచి ఎవరు కాపాడతారు అని పౌలు రాసినట్లుగా, అప్పుడు పౌలు అప్పుడప్పుడే రక్షించబడి పాలు తాగుతూ ఉన్నాడు. కానీ అదే పౌలు ఇవన్నీ రాశాడు కదా. మనము ఆ పాలు తాగిన పౌలు నుంచి ఎపిస్తలు రాసే పౌలు జర్నీలో ఉన్నామా లేమా? Right? So we should not be justifying ourselves that, oh, Paul himself has done this, I will still remain as a milk drinking baby. But we ought to strive to fill ourselves with God's love. Are you here with us? Shall we look to the Lord in prayer?
పరిశుద్ధుడా తండ్రి, కృపగల దేవ, భయమగల దేవ యేసయ్య, మరొకసారి తండ్రి నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా నీవు మాతో మాట్లాడని విధానాన్ని బట్టి వందనాలు. అవును ప్రభువా, మా యొక్క శక్తి వలన కానీ మా యొక్క బలం వలన కానీ మేమేమి చేయలేము తండ్రి. వీ కెన్ ఓన్లీ డూ ఓన్లీ త్రూ యువర్ గ్రేస్ అండ్ యువర్ లవ్. ఫాదర్, ఇట్ ఈస్ యూ who told us, the Lord, to love our neighbors as we love ourselves. You also told us, the Lord, that as I have loved you, you ought to love others. You told us, Lord, it is through your love I am manifested in your lives, O Master. అవును తండ్రి ప్రభు, కానీ అటువంటి దేవుని యొక్క ప్రేమ, అటువంటి యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమను తండ్రి ప్రభు మేము పొందుకొనుటకు అర్హులము కాము. అలానే చూపించేటటువంటి తండ్రి ప్రభు ఆ యొక్క బలము కూడా మాకు లేదు నాయన. నీవే మాకు తోడుగా ఉండి అటువంటి బలమును, అటువంటి ప్రేమను మాకు నింపుము తండ్రి. ప్రేమ, యేసుని ప్రేమ, అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది. నిజము దీనిని నమ్ము, ఇది భూమి అందించలేనిది. ప్రేమ, యేసుని ప్రేమ, అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది. నిజము దీనిని నమ్ము, ఇది భువి అందించలేనిది. ఎన్నడెన్నడు మారనిది నా యేసుని దివ్య ప్రేమ, ఎన్నడెన్నడు వీడనిది నా యేసుని నిత్య ప్రేమ. అందరూ ఎన్నడెన్నడు మారనిది నా యేసుని దివ్య ప్రేమ, ఎన్నడెన్నడు వీడనిది నా యేసుని నిత్య ప్రేమ. ప్రేమ, యేసుని ప్రేమ, అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది. నిజము దీనిని నమ్ము, ఇది భూమి అందించలేనిది. ధరణిలోన ప్రేమలన్నీయు స్థిరము కాదు, కరిగిపోవును. క్రీస్తు యేసు కల్వరి ప్రేమ కడవరకు ఆదరించును. అందరూ ధరలిలోని ప్రేమలన్నీయు స్థిరము కాదు, కరిగిపోవును. క్రీస్తు యేసు కల్వరి ప్రేమ కడవరకు నిలిచిపోవును. ప్రేమ, యేసుని ప్రేమ, ఇది ఎవ్వరు కొలువలేనిది. నిజము దీనిని నమ్ము, ఇది భూమి అందించలేనిది. తల్లిదండ్రుల ప్రేమ నీడవలే గదించును. కన్న బిడ్డల ప్రేమ కలలా కరిగిపోవును. తల్లిదండ్రుల ప్రేమ నీడవలే గదించును. కన్న బిడ్డల ప్రేమ కలలా కరిగిపోవును. ఎన్నడెన్నడు మారనిది
నా యేసుని దివ్య ప్రేమ ఎన్నడెన్నడు వీడనిది, నా యేసుని నిత్య ప్రేమ. అందరూ కలిసి ఎన్నడెన్నడు మారనిది, నా యేసుని దివ్య ప్రేమ ఎన్నడెన్నడు వీడనిది, నా యేసుని నిత్య ప్రేమ. ఆ ప్రేమ, యేసుని ప్రేమ, అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది. నిజము దీనిని నమ్ము, అది భూమి అందించలేనిది. ఆఖరిగా ప్రేమ, యేసుని ప్రేమ, అది అవును ప్రభువా తండ్రి, నువ్వు ఎవరు కొలువలేము తండ్రి ప్రభా నీ ప్రేమను. నిజము దీనిని నమ్ము, అది భూమి అందించలేనిది. ప్రభువా తండ్రి నాయనా, నీ యొక్క ప్రేమను మేము కొలువలేము, నీ యొక్క ప్రేమను మేము ఎక్కడ తండ్రి పొందలేము తండ్రి. కానీ నీవు తండ్రి ప్రభువా మమ్మల్ని ప్రేమించిన మూలముగా శిలువలో తండ్రి ఏ పాపము ఎరుగనటువంటి నీవు నా పాపము నిమిత్తమై తండ్రి ప్రభువా శిలువ వేయబడి నీ యొక్క రక్తాన్ని మొత్తము చిందించి తండ్రి ప్రభువా నా పాపమునకు బలిగా, నా పాపమునకు తండ్రి ప్రభువా ఒక అర్పణగా తండ్రి ప్రభువా నిన్ను నీవు సమర్పించుకున్నావు తండ్రి. నీ యొక్క త్యాగాన్ని బట్టి, నీ యొక్క కృపను బట్టి, నీ యొక్క ప్రేమను బట్టి తండ్రి ప్రభా ఈరోజు స్వాతంత్రమును, ఈరోజు ఆనందమును, ఈరోజు సంతోషమును, ఈరోజు ఆ రక్షణ భాగ్యమును తండ్రి ప్రభా మేము అనుభవిస్తున్నాము తండ్రి నాయన. మా యొక్క క్రియలు, మా యొక్క స్తోమత, మా యొక్క తాకత్తు బట్టి కాదు కానీ తండ్రి ప్రభువా కేవలము నీ యొక్క ప్రేమ, నీ యొక్క కృప, శిలువ మీద నీవు చేసినటువంటి త్యాగము మూలముగానే మేము రక్షించబడ్డాము తండ్రి ప్రభువా. నాయన అటువంటి ప్రేమను తండ్రి ప్రభువా మేము పొందుకొనుటకు మాకు సహాయం దయచేయము. ఎంతకాలము తండ్రి ప్రభువా మేము పాలు తాగు బిడ్డలుగా ఉంటాము తండ్రి ప్రభువా. నాయన నీ యొక్క వాక్యమును తండ్రి ప్రభువా మేము నాయన స్వతహాగా తండ్రి ప్రభువా నేర్చుకొని, చదువుకొని తండ్రి ప్రభువా బలమును పొంది మమ్మల్ని వలె మా పొరుగువారిని నీవు మమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రకారము మా పొరుగువారిని ప్రేమించే గొప్ప కృపను మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ప్రభువా.